Hi, my dear second semester BCom, BCA, BBM students of Tupkur University. This is my second video on William Shakespeare's Sonnet 130, and I would call this part 2 because here I am going to explain the last 6 lines in that sonnet. So as to say the sestet. In the previous video, I have tried my best to explain the octave, the first 8 lines ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನನಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ to revise what I have said about the octave, first 8 lines ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ Shakespeare, in the first 8 lines, uses a sort of negative tone. He never appreciates his beloved in the first 8 lines. Shakespeare appears to be, talking negative things about his beloved. And the reader is completely shocked. He doesn't know why Shakespeare is saying like this. See, at the beginning, in the first line, he says, the eyes of his beloved are never like the sun. When the Petrarchan metaphor says that, when the Petrarchan metaphor asks, a poet to compare the eyes of his beloved to the bright light of the sun. Any other poet using the Petrarchan metaphor would say, the eyes of my beloved are as bright as the sun. Okay, but here Shakespeare says the eyes of his beloved are nothing like the sun. So look at the negativity. And then a poet using the Petrarchan metaphor would say, the lips of my beloved are redder than the redness of the coral. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ತುಟಿಗಳ ಕೆಂಪುತನ, ಆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹವಳದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಬಳಸಿ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕನ್ ಮೆಟಫರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಬೇರೆ ಕವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಡಸಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಹಿ ಸೇಸ್ ಕೋರಲ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬಿಲವಡ್ಸ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಅಗೇನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. Then he talks about, damasked roses. He says that he has seen, a rose with a combination of white and red colors. It's a very rare quality of a rose. It's a very rare rose, a very special rose. And he says he doesn't find such roses, such damasked roses, a combination of white and red colors in a rose in her cheeks, in the cheeks of his beloved. And the cheeks of his beloved are very ordinary and that. Once again, negativity. He talks about, the breath of his beloved. He says when his beloved speaks, the breath that comes out of her mouth is very ordinary. It smells like anybody's, breath. It doesn't say, when my beloved speaks, I can smell perfumes in her mouth. Perfume ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಹೊರಹಾಕುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕನ್ ಮೆಟಫರ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕವಿ. 8 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೋನ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸಡನ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಟೋನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಲೈನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಲೈನ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕವಿ he says, I love to hear her speak. Look at this line. There is nothing negative about it. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅಂದರೆ
ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಮಾತು ಕಾಣಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ 8 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೇವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಳಹೊಕ್ಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ಲವ್, ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, ಟು ಹಿಯರ್, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹರ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಅವಳು ಮಾತನಾಡುವುದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯೆಟ್ ವೆಲ್ ಐ ನೋ, ಐ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹ್ಯಾತ್ ಎ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್. ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್. No, he compares the voice of his beloved to music. ಎಲ್ಲನೂ ಉಂಟೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತುಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಕವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಕರು, he is making fun of these poets using exaggerated words, exaggerated comparisons. ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಬಳಸಿ ಅವರ ಪ್ರೇಯಸಿಯರನ್ನು ಹೊಗಳುವಂತಹ ಈ ಕವಿಗಳನ್ನು ಹೀಗಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟು ಮೈ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಅವಳ ಮಾತನ್ನು, ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಮಾತನಾಡುವ ಒಂದೊಂದು ಪದವು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ. ಇದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಕವಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂಡೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬಿಲವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಬಟ್ ಐ ಲವ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಹರ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೌಂಡಿಗಿಂತಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೊರಬರುವ ಶಬ್ದವು ಉತ್ತಮವಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗಿಷ್ಟ ಆಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಯು ಗಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ಪದಗಳ ಮುಖೇನ, ಭಾಷೆಯ ಮುಖೇನ ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪದಗಳ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಆ ಪದಗಳು ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕವಿ, I love to hear her speak. I want her speak because I don't want her to keep quiet. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ her speak. She is my equal ಅಂತಾನೆ. ಆಕೆ ನನಗೆ ಸಮ, ಆಕೆ ನನಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಕೆ ವಾಯ್ಸ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್, ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಗುಣ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಮಾತನಾಡೋದು ನನಗಿಷ್ಟ ಅಂತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಐ ಲವ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಹರ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಯೆಟ್ ಐ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋ. ಯೆಟ್ ವೆಲ್ ಐ ನೋ ಅಂದರೆ ಏನು? ಐ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋ. ಆದರೂ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿವಿದೆ. ಏನಂತ? ಬೇರೆ ಕವಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾನಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಒಂದೊಂದು ಪದವು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬಿಲವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತಾನಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಮಾತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಮಾತು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಹರ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್, ಐ ಲವ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಹರ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಅವಳು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ದೆನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು. ದೆನ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ಐ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಸಾ ಎ ಗಾಡೆಸ್ ಗೋ ಅಂತಾನೆ. ಐ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಐ ಅಡ್ಮಿಟ್, ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಐ ಅಗ್ರಿ. ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಏನಂತ? ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಏನಂತ? ಐ ನೆವರ್ ಸಾ ಎ ಗಾಡೆಸ್ ಗೋ. ಗಾಡೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದೇವತೆ, ದೇವಕನ್ಯೆ. ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಐ ಆಮ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸಿ ಎ ಗಾಡೆಸ್? ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ. ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಈ ಲೈನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ,
ಸಮ್ ಏಂಜಲ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್. ಸಮ್ ಏಂಜಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇವಕನ್ಯೆ, ಗಾಡೆಸ್. ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಒಬ್ಬ ದೇವಕನ್ಯೆ ಅಂತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯ ದೇವಕನ್ಯೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹರ್ ಲಾಂಗ್ ಲೂಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಲಾಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ವೈರ್ ಅಂತಾನೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ಯು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದಿಸ್. ಸಮ್ ಏಂಜಲ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್, ಯಾವುದೋ ದೇವಕನ್ಯೆ ಆಗಿರಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಅಂತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕವಿ, ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ. ಐ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಸಾ ಎ ಗಾಡೆಸ್ ಗೋ. ನಾನು ಆ ರೀತಿ ದೇವಕನ್ಯೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ದೇವಕನ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾತು ಅಂದರೆ, ಶೋ ಮೀ ಅನ್ ಏಂಜಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಪೇಂಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ. ಶೋ ಮೀ ಅನ್ ಏಂಜಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಪೇಂಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಒಂದು ದೇವಕನ್ಯೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸು, ನಾನು ಆಕೆನ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಸಾ ಎ ಗಾಡೆಸ್ ಗೋ. ಇದನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅವನ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಕ್ಸ್, ನೋಡಿ, ಎ ಗಾಡೆಸ್ ನೆವರ್ ವಾಕ್ಸ್, ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ರೆಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ದೇವಕನ್ಯೆ. ಆಕೆನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ದೇವಕನ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ವೆರಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕವಿ, ಮೈ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಕ್ಸ್, ಆಕೆ ನಡೆದಾಗ ಟ್ರೆಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಟ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ವಾಕ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಟ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಪಾದವನ್ನು ಊರಿ ನಡೆಯುವುದು. ಪಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಟ್ರೆಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನೀನು ಪಾದವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಒತ್ತಿ ನಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀನು. ಆ ಗುರುತುಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗಾಡೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳ್ತಾಳೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಾಡೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಏರ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಬವ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹಾರ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕವಿ, ಮೈ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಕ್ಸ್ she treads on the ground. She very firmly walks on the ground and thereby has an influence on me. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಅವಳು, ನಾನೂ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ, ಆಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಾಳೆ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ. ನಾನು ನಡೆಯೋದೇನೋ, ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಗಾಡೆಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹಾರುವುದೇನು? ಇದು ಸತ್ಯವೇ, ಇದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಕವಿ. So it is a lie to compare my beloved to a goddess. My beloved is, my mistress is a very ordinary human being like me with flesh and blood. So my mistress, when she walks, treads on the ground. She is very real. Goddess is something very imaginary. A human being is very real. So ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ, ಇದು ಕಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ರೈಮಿಂಗ್ ಕಪ್ಲೆಟ್. ನೋಡಿ, ರೈಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೊನೆ ಪದ ನೋಡಿ, ರೇರ್ ಕಂಪೇರ್, ರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರೈಮಿಂಗ್ ಕಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ, ಪ್ರಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಒಂದು 2 ಸಾಲುಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಟ್ by heaven I think my love as rare. And yet ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? in spite of these negative things that my beloved has, ಇದೆಲ್ಲ in spite of speaking about my beloved in the negative tone. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನೈಸು, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಸನ್, coral is better than the redness of my lips. If snow is white, well, her breasts are very dull and very brown. If hairs be wires, black wires grow on her head antane. I've seen roses, a combination of red and white rose, but I don't see such roses in her cheeks antane. And when my beloved speaks, she just reeks, and then when she just
ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ ಎ ವೆರಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬ್ರೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅಂತಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಬೇರೆ ಕವಿಗಳ ಹಾಗೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, even though my beloved doesn't have all these praises other poets praise about their beloveds, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, by heaven God promised ಅಂತಾನೆ, I swear on God that I think my love as rare. Even though she doesn't have those beautiful qualities of being, the red, of having lips as red as coral, having eyes as bright as the sun, ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಸೇ ಮೈ ಲವ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೈ ಬಿಲವೆಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್. ವೆರಿ ರೇರ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಮೀ. ಅಂಥ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ದೋ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ವೆರಿ ರೇರ್, ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್, ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಆ್ಯಸ್ ಎನಿ ಶಿ, ಆ್ಯಸ್ ಎನಿ ವುಮನ್ ಅಂತಾನೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎನಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ವುಮನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೈ ವುಮನ್ ಈಸ್ ರೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನಿ ವುಮನ್ ಬಿಲೈಡ್ ವಿತ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್. ಎನಿ ವುಮನ್ ಬಿಲೈಡ್ ವಿತ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಅಂದರೆ, ಈ ಸೇಸ್ ಅದರ್ ಪೊಯಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲೈಡ್ ದೇರ್ ವಿಮೆನ್ ವಿತ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್. ಬಿಲೈಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ತಪ್ಪಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು, ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸುವುದು ಬಿಲೈಡ್ ಅಂದರೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವಳು ಹಾಗೆ, ಇವಳು ಹೀಗೆ, ಕೋರಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅವಳ ಒಂದೊಂದು ಪದವು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಸಂಗೀತ, ಸುಮಧುರವಾದ ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್. He says, I don't need to use these false comparisons for my beloved, because I have already told you that my beloved is a special person for me. I don't want any of these false comparisons ಅಂತಾನೆ. So any she ಅಂದ್ರೇನು? Any other woman who is unnecessarily appreciated, exaggerated, belied with false comparisons by other poets. ಬೇರೆ ಕವಿಗಳು ಆಕೆಯನ್ನು, ಅವರವರ ಪ್ರೇಯಸಿಯರನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಸುಳ್ಳು ಹೋಗಲಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವೇ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಕವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಯುನೀಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಯುನೀಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ನನಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಟ್ ಬೈ ಹೆವೆನ್ I think my love as rare as any she belied with false compare. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಎನಿ ಶಿ ಅನ್ನುವರು ಯಾರವರು? ಆಕೆ ಯಾರು? ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಬೇರೆ ಕವಿಗಳ ಪ್ರೇಯಸಿಯರು. ಶಿ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೇಯಸಿಯರನ್ನು, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರೇಯಸಿಯರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಈ ಪದ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಈಸ್ ಎ ರೇರ್, ಯುನೀಕ್, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಕವಿಗಳ ಪ್ರೇಯಸಿಯರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುಣಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಹೋಲಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಈವನ್ ದೋ ಮೈ ಬಿಲವೆಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೈ ಲವ್, ಮೈ ಬಿಲವೆಡ್ is still a unique person, a special person, a rare person ಅಂಥೇಳಿ ಆಕೆ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಕವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದೀಸ್ 6 lines this estate once again for your benefit. I love to hear her speak, yet well I know that music hath a far more pleasing sound. I grant I never saw a goddess go. My mistress, when she walks, treads on the ground. Excuse me. And yet, by heaven, I think my love as rare as any she belied with false compare. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಪೊಯಮನ್ನು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ಇಡೀ ಪೊಯಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ.
My mistress's eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips is red. If snow be white, why then her breasts are done? If hairs be wires, black wires grow on her head. I have seen roses damasked, red and white, but no such roses see I in her cheeks. And in some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress reeks. ಇದು octave, negative tone. ಇಲ್ಲಿಂದ positive tone. I love to hear her speak, yet well I know that music hath a far more pleasing sound. I grant I never saw a goddess go, but my mistress when she walks treads on the ground. And yet by heaven I think my love as rare as any she belied with false compare. ಸುಮಾರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಲ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವುಗಳ ಪದಗಳ ಸಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೇನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 7353924362. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಬಾಯ್.